first lesson electrostatistics discuss பண்ண போறோம். electrostatisticsல Coulomb's law அத நாம இன்னைக்கு discuss பண்ண போறோம். So Coulomb's law எதை explain பண்ணுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the relations between the force and charges. forceக்கும் chargesக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய relation explain பண்றதுதான் Coulomb's law. ஓகேவா? So first நம்ம diagram draw பண்ணிக்கலாம். So plus q1 plus q2 னு ரெண்டு charges எடுத்துக்கிறோம். It is separated by a distance r. So both are positive charges. So like charges னு சொல்லலாம். So like charges are repulsive each other, unlike charges are attractive each other. So அப்ப repulsive force act ஆகும் இங்க. So அப்போ நமக்கு என்ன force act ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா F21 ங்கற force act ஆகுது. That means Q2 charge மேல Q1 வந்து force exert பண்ணுது. The force on charge Q2 exert by Q1. So that we can write F21 vector. So அப்ப distance நம்ம write பண்ணோம். So அப்ப Q1 ல இருந்து தான் Q2 க்கு force act ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால R12 cap unit vectorல நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். அதனால r cap னு நம்ம ரைட் பண்றோம். சோ அப்ப இதுல இருக்கிற என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படினு பார்க்கலாம். q1 q2 ங்கிறது 2 point charges. r is the distance between the two charges. F21 is the force on charge q2 exerted by q1. r cap 21 is the unit vector directed from q1 q2. So அப்ப நம்ம ரிலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்றோம். f is directly proportional to q1 q2 and f is inversely proportional to the square of the distance. ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்றோம். proportionality ரிமூவ் பண்றதுக்காக we can put one constant. So அப்ப f equal to k q1 q2 divided by r square. Here k is the proportionality constant. So we can write the vector form of Coulomb's law. So f vector 21 is equal to k q1 q2 by r squared 12 r cap 12. Here we can substitute the value of k. So k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So we can substitute in this equation. So f vector 21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r squared 12 r cap 12. So this is the vector form. Next we can define the Coulomb's law. So that Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the magnitude of the 2 point charges and is inversely proportional to the square of the distance between the 2 point charges. Next force ங்கும்போது it is a vector quantity. So அதுக்கு magnitude இருக்கும் direction இருக்கும். அப்ப நம்ம இப்ப direction மென்ஷன் பண்ணோம். The direction of the force is always lies along the line joining the two charges. அப்ப நம்ம டயகிராம்ல இங்க ரெண்டு சார்ஜும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் along the line அப்படிங்கும்போது q1 ல இருந்து q2 க்கு போகுது. அதனால தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா r12. This is the force of direction. Next important aspects of Coulomb's law. Coulomb's law உடைய முக்கியமான பண்புகள் என்ன அப்படிங்கற தன்மைகள் என்னங்கறத பார்க்க போறோம். So first Coulomb's law உடைய statement. So ஏற்கனவே அத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So Coulomb's law states that the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the 2 point charges. That's statement. Next direction of force. So நாம direction of force அப்படிங்கும்போது இங்க வந்து F21 டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அதாவது Q1 ங்கற சார்ஜ் exert a force on Q2. Q2 மேல Q1 ங்கற சார்ஜ் எவ்வளவு force act ஆனது அப்படிங்கும்போது தான் நம்ம force F21. அப்ப இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா Q1 ல இருந்து Q2 க்கு போணுச்சு அப்படிங்கறனால யூனிட் வெக்டரை R12 மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். இதே வந்து F vector 12 that means Q2 ங்கற சார்ஜ் exert a force on Q1. Q2 Q1 மேல force exert பண்ணுச்சு அப்படினா நாம என்ன எழுதுவோம் F12 வெக்டர். அப்ப force எங்க இருந்து தான் போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா Q2 ல இருந்து Q1 க்கு போகுது. அதனால R cap 21. So நம்ம direction of force ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். So it is always lie along the line joining the 2 point charges. அடுத்து third point என்னன்னு பார்த்தோம்னா the SI unit of K. K க்கு SI unit கொடுக்கறாங்க. So K க்கு ஃபார்முலா தெரியும். K equal to 1 by 4 pi epsilon naught. அதோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 9 into 10 power 9. இதோட யூனிட் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலோம் -2. இதுல epsilon naught என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா permittivity of free space or vacuum. அதாவது air இல்லனா
வேக்கத்தோட பெர்மிட்டிவிட்டியை தான் நம்ம எப்சிலான் நாட்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்ம எப்சிலான் நாட் கொண்டு வரோம். எப்சிலான் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4πk இஸ் ஈக்குவல் டு 8.85 into 10 power minus 12 கூலும் ஸ்கொயர் நியூட்டன் -1 மீட்டர் -2. ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட் 1 கூலும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போறோம்னா Q1 இஸ் ஈக்குவல் டு Q2 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கூலும். அப்போ அதுக்கு சொல்லி டிஸ்டன்ஸ் R இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மீட்டர். Kக்கு ஆல்ரெடி யூ நோ த வேல்யூ. K இஸ் ஈக்குவல் டு 9 into 10 power 9 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் -2. இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ யூ நோ த ஃபார்முலா F ஈக்குவல் டு K Q1 Q2 by R ஸ்கொயர். ஸோ அப்போ Kக்கான வேல்யூ, Q1 Q2க்கான வேல்யூ, Rக்கான வேல்யூ எல்லாம் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இங்கே Q1 Q2 1 into 1 1 ஸ்கொயர், 1 ஸ்கொயர் வேல்யூ 1, Rங்கிறது 1 ஸ்கொயர் வேல்யூட 1. ஸோ இதெல்லாமே கேன்சல் ஆனிச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா F ஈக்குவல் டு 9 into 10 power 9 நியூட்டன். ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். கூலும் -2 இங்கே +2 இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னா நியூட்டன் மட்டும் நமக்கு இருக்கும். So, 1 coulomb நம்ம define பண்றோம். 1 coulomb is defined as the quantity of charge which when placed at a 1 meter in air or vacuum from an equal and similar charge experience a repulsive force of 9 into 10 power 9. Repulsive force of 9 into 10 power Newton. That is called 1 coulomb. So next third point, so நமக்கு equations write பண்ணிருக்கோம். So coulomb force in vacuum F21 vector is equal to 1/4π Q1 Q2 by R square 12 R cap 12. This is for vacuum. அப்ப medium இருந்தது அப்படின்னாங்கும்போது for medium of permittivity epsilonக்கு என்ன equations வரும் அப்படிங்கும்போது F vector 21 media is equal to 1/4π epsilon. இங்க வந்து வேக்கம்ங்கறனால எப்சிலான் நாட், இங்க மீடியம் அப்படிங்கறனால எப்சிலான் போடுறோம். So Q1 Q2 divided by R square 12 R cap 12. So இங்க எப்சிலானும் எப்சிலான் நாட்டுக்குள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்சிலான் is always greater than epsilon naught. அதாவது permittivity of the medium is always greater than permittivity of the vacuum. அப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு எது கிரேட்டரா இருக்கும்? வேக்கம்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் கிரேட்டரா இருக்குமா, மீடியம்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் கிரேட்டரா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு permittivity is always inversely proportional. ஸோ அப்போ permittivity increase ஆனிச்சு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ நமக்கு எப்சிலான் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் எப்சிலான் நாட் அப்படிங்கும் போது மீடியம்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை விட வேக்கம்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து கிரேட்டரா இருக்கும். ஸோ தட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் வேக்கம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் மீடியம். அப்போ ரிலேட்டிவிட்டி permittivity நெக்ஸ்ட் சொல்றாங்க. So this is permittivity and epsilon naught is a permittivity of vacuum. அடுத்து relative permittivityங்கிறத கொண்டு வரோம். relative permittivityயே வந்து epsilon r, relativeங்கிறதுக்கு r சொல்றாங்க. இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா dielectric constantனு சொல்லுவோம். சோ அப்ப epsilon r க்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுறோம். epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught. Epsilon r ஓட value is equal to 1 for air or vacuum. அதே all other media க்கு epsilon r is greater than 1. Sixth point, the force on charge Q1 exerted by a charge Q2. Already you know the formula. F vector 21 is equal to K Q1 Q2 by R squared R vector 12. So the diagram. So next, the force on Q2 exerted by Q1. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா Q2ங்கற சார்ஜ் Q1 மேல ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபார்முலா எழுதுறோம். அப்ப அதோட டைரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா Q2ல இருந்து Q1க்கு டைரக்ஷன்ஸ் வரும். அப்ப R21 கேப்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். அப்ப ஃபார்முலாலயும் F vector 12 is equal to K Q1 Q2 by R square R21 cap. இங்க 12 இங்க 21. ஏன்னா டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால நம்ம R21 போட்டுருக்கோம். சோ அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன்லயும் பார்த்தோம், டயகிராமையும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சோ இங்க சார்ஜ் வந்து Q1 ல இருந்து Q2 க்கு போகுது, இங்க சார்ஜ் வந்து Q2 ல இருந்து Q1 க்கு வருது. அப்ப இதோட டைரக்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கு? சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்ப நான் அந்த R21 எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா -12. ஏன்னா டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ்ங்கறத நம்ம மைனஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். சோ அப்போ இத கொண்டு போய் ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். R21 க்கு பதிலா
minus of R12 substitute பண்றோம். So minus of whole வெளிய எடுத்துட்டோம். So இந்த minus மட்டும் விட்டுட்டு மீதி ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படினா this is similar to F21 vector. So அப்ப F12 vector is equal to minus of F21 vector. So இந்த ஃபார்முலா பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this is the Newton's third law. Every action there is an equal and opposite reaction. So the electrostatic force obeys the Newton's third law. Okay va? So next 7th point. The Coulomb force is true only for a point charge. Here we can consider only a point charge. So it is true only for a point charge. But point charge is in an ideal concept. Point charge அப்படிங்கிறது இருக்கா அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் எதுவும் இது கன்ஃபார்மாக கண்டுபிடிக்கல. ஸோ கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. அதனால் அது ஒரு ஐடியல் தான். ஐடியலாக வச்சு சொன்ன ஒரு கான்செப்ட். So last point, Coulomb's law has same structure as Newton's law of gravitation. So Newton's law உங்களுக்கு தெரியும். So gravitational force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between the two masses. So அப்போ Coulomb's lawவும் gravitational lawவும் more or less same ஆ தான் இருக்கும். So அப்போ நம்ம Coulomb forceக்கு ஃபார்முலா எழுதிருக்கோம் K Q1 Q2 by R square. இங்க gravitational forceக்கான ஃபார்முலா எழுதிருக்கோம் G M1 M2 by R square. So இங்க Kங்கிற கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்றோம், இங்க Gங்கிற கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்றோம். அதே Coulomb force is directly proportional to the magnitude of the product of the two point charges. ஓகேவாமா? Coulomb forceங்கிறது எதுக்கு டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா magnitude of product of two point charges. But gravitational force is directly proportional to the product of the two masses. So அப்ப gravitational force வந்து two masses வந்து டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. ஆனா distance கன்சிடர் பண்ணும்போது both are inversely proportional to the square of the distance. So more or less similar இருந்தாலும் இதுல வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.